इसे टाइप का नैक्सट न्यूमेरिकल लै रहे हैं वो चुने अपन स्टेटमेंट ये दी है velocity of a sound in a gas depend upon coefficient of volume elasticity मैं वर्ड दे मतलब दसांगा बाद चो ठीक है velocity of sound in a gas depend upon coefficient of volume elasticity of the gas and density of the gas दो चीज़ां ते साउंड दी वेलोसिटी डिपेंड करती है एक उन्हें वर्ड यूज किया कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी और सेकंड उन्हें वर्ड यूज किया डेंसिटी ऑफ द गैस अगे उन्हें की क्या यूज मेथड ऑफ डायमेंशन टू डिराइव द फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी कि तो मैंने उन्हें फार्मूला ड्राइव करने किया वा वो कहना जी वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला ड्राइव करो ठीक है वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला ड्राइव करो स्टेटमेंट एरिया मैं तो लिख के बाद चो ग्रुप च भेज दवांगा बेटा ताकि तुहानू पता होवे कि भी किहड़े क्वेश्चन दी स्टेटमेंट है कि एक्चुअल दे ठीक है हुण जी साउंड दी वेलोसिटी आ ये डिपेंड करदी है दो वेरिएबल कहे हो नंबर 1 एक हो कहना जी जिहड़ी गैस होएगी जिहड़े मीडियम च साउंड ट्रैवल करदी जिदा इस वेले मैं बोलदा पिया ते साउंड एयर चो ट्रैवल करदी पई ठीक है वो कहना जी साउंड दी वेलोसिटी एज सच डेंसिटी ऑफ मीडियम ते डिपेंड करेगी the second word उन्हें यूज किया वा coefficient of volume elasticity हुन ये टर्म केड़ी बननी ते पुत एक चीज जेड़ी तुहानू याद आवे आपां टर्म पढ़ी सीगी डिफरेंट टाइप दे मॉडुलस आए सीगे वर्ड यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस क्या वर्ड याद है जो बोलदा पिया सर हां जी सर हां हो गया हाँ जी कुछ एक मिनट हो गया एक मिनट मैं किसी ने कहना कहा ग्रुप से थल्ले दोबारा पा दे तो करें ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੜੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ स्ट्रेस दा डायमेंशनल फार्मूला यंग मॉडुलस दा डायमेंशनल फार्मूला बल्क मॉडुलस दा डायमेंशनल फार्मूला ठीक है इहदे शेयर मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इन्हां विचों कोई भी वर्ड होवे इन्हां सारियां दी डायमेंशन जेहड़ी आ ठीक है वो मेरे कोल प्रेशर वाली है क्या आ गल समझ लगी जो मैं बोली यस सर ठीक है उन्हें अपने क्वेश्चन के अंदर जे मैं स्टार्ट लेना तो मैं सब तो पहले टर्म की डायमेंशन पता होगी कि भी जेडी टर्म असि यूज करने के डायमेंशन फार्मूला की है सो उन्हें मैंने क्या पता वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन का मतलब प्रोपोर्शनल आ गया दो चीजें कही उन्हें एक उन्हें क्या डेंसिटी दा आपा सिंबल नॉर्मली या तो डी पा दी जाऊंगा ठीक है तो यहाँ डेंसिटी का सिंबल जिहड़ा असीं आ एस एच इस पे ना पा दांगे इनू नाम देने रो इस सिंबल नूं असीं रो बोल दिंदे हां ठीक है उन्हें कहा जी एस एच वेलोसिटी साउंड दी जिहड़ी आ एक डेंसिटी ते डिपेंडेंट आ एक कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जे ओदा कोई सिंबल नहीं दिता तो तुसीं अपने अकॉर्डिंगली कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन कर ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ E ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਸਿੰਬਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ G ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ K ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਿੰਬਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ नहीं होनी चाहिए सो वेलोसिटी ऑफ साउंड दो चीज़ों पे डिपेंडेंट आ ठीक है एक दी पावर A और सेकंड दी पावर B आप कैसे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वालिटी लाइए तो कांस्टेंट k आ जाएगा और इथे डिफाइन किया सीगा कि जेड़ा k हुंदा इनो अपन डिफाइन करदे इट इज ऑलवेज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या एनी चीज क्लियर आ यस सर उस तो बाद नेक्स्ट लाइन च अपन की किया सी कि दोनों साइड जिन्नियां टर्म्स आईयां उना सारे दी डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करो इधर वेलोसिटी आ वेलोसिटी दा डायमेंशनल फार्मूला की हुंदा LT minus 1 दोबारा बोलो LT minus 1 बिल्कुल इधर आ गया जी LT minus 1 K मेरा डायमेंशनलेस है कोई नहीं आना डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला
ML3 minus 3. बिल्कुल, m1l minus 3 पावर होगी a आ गई। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पहलो 10 करिया प्रेशर वाला था, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला ML minus 1 T minus L. ml minus 1 t minus 2. Here. 2 ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ml minus 1 t minus 2 ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ d ਆ ਗਈ। ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ k ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ k ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਲੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂ। यानी ये अपने आप च डायमेंशनल एनालिसिस दी एक लिमिटेशन ऐड हो जाएगी कि वी नेवर टू बी फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। क्या गल समझ आई जो मैं बोली? Yes sir. Yes. Yes, sir. उस तो बाद दूजी एक और चीज समझने वाली है, उत्ते आपां तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज अपनियां मन्नियां हजे, एक मास, एक लेंथ, एक टाइम। ते जे तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज आ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਲਵਾਂ f = mv²/r ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਲਿਮਿटेशन होएगी इस मेथड दी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर जो आपने पीछे न्यूमेरिकल रखा उसमें p लिखा है सर? वो दोबारा बोलो सर, जो न्यूमेरिकल आपने करवाया उसमें p लिखा ना? हाँ सिंपल। यस सर। वो तो रो कहते हैं, यस सर, रो ओके सर। रो डिफाइन कर दिया ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜਿਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੇ। मतलब जे मैं वेलोसिटी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5 ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮਾਸ, ਲੈਂਥ, ਟਾਈਮ। ਇਸ ਲਈ A, B ਤੇ C, ਮਾਸ ਦੀ, ਲੈਂਥ ਦੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, A, B ਤੇ C। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਅਨਨੋਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨ ਅਨਨੋਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜੋੜਾਂਗਾ ਹਜੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes sir. यस Yes sir. तो बाद फर्स्ट लिमिटेशन क्या था? हाँ फर्स्ट लिमिटेशन जो आपने कराई थी? वो पुत्रा जिन्ने ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ नहीं सर, एक्चुअली मेरा नेट बीच में डिस्कनेक्ट हुआ तो पूछा सर मैंने। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਲਿਖ ਦਵਾਂ v = u + ad, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ 4/9b = 5/7u - 7/8 ad, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ l + l ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ l - l ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ l ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। हाँ जी सर। ਇਹਦਾ Yes sir. ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਾਈਨ ਆਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ? Yes sir. Yes sir. Excuse me sir. हाँ जी सर ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपने लिखा है वेलोसिटी, और वो दो डायमेंशंस बता दीजिए आगे वाली। दस।
ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਗੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੋਲੀਅਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੋਲੀਅਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੋਲੀਅਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, ਦੋ ਟਰਮਸ ਆਈਆਂ। क्लियर है? यस सर। सर एक बार रिपीट करना। केड़ी चीज? सर अभी जो आपने कराया था सर, वो तो मैं जेड़ा लिमिटेशन कह रहा कि जो हुण बोलिया अनुपम की पूछना चाह रहे हैं दोबारा बेटे? मैं लग रहा था सिग्नल हिलदा। अनुपम मैं ये दस्या पुत्र कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਆ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਗੈਸ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੋਲੀਅਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੋਲੀਅਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯੰਗ ਮੋਡੂਲਸ ਆ, ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਆ, shear ਮੋਡੂਲਸ ਆ, ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इसलिए E का डायमेंशन फार्मूला वो प्रेशर वाला भर लिया तो दूसरा डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला भर लिया। क्या इना क्लियर है सारे नु? करा कंटिन्यू। हां जी सर। चलो यस। इसको बाद ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਆਫ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਲਾ ਦੋ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੋ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈਂਥ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੋ। इधर मास की कोई पावर नहीं हैगी अपने कोलों, ਉਹਨੂੰ m ਪਾਵਰ 0 ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਧਰੋਂ ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ a ਬਣੀ, ਇਧਰੋਂ ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ b ਬਣੀ, ਸਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 a + b। ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਓ l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਵਾ, ਇਧਰੋਂ l ਦੀ ਪਾਵਰ -3a ਆ ਗਈ और इधरों l की पावर -b आ गई। सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड इधरों टाइम की पावर -1 आ ते इधरों टाइम की पावर -2b है। इक्वेशनां तीन बनियां, अननोन वेरिएबल 2 आ, ठीक है। कोई भी तिन्नां विचों दो इक्वेशनां लेके तुसी a और b फाइंड आउट कर लो। इस इक्वेशन जो चला ते b की वैल्यू 1/2 आ गई ते b की वैल्यू इत्थे ले आके जे सब्स्टिट्यूट कर लवां ते अपने को a दी वैल्यू -1/2 आ गई। क्या आप दोनों वैल्यू समझ लगियां? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। दोनों दी दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 च वापस सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा ते देयरफॉर वेलोसिटी दा फार्मूला बन गया k टाइम्स रो पावर a यानी -1/2 इनटू e पावर 1/2 ते जेडी माइनस वाली पावर आ डिनोमिनेटर च ले आके उन्हों एडजस्ट कर दियो। अपने को आ गया k इनटू e पावर 1/2 ओवर रो पावर 1/2। एक काम और कर सकते, दोनों की पावर सेम आ, इकट्ठियां कर दियो। दूजा पावर 1/2 आ ते भाਵੇਂ ਨੂੰ रूट ਦਾ साइन पा दियो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ फाइनल फार्मूला लिखिए ਤੇ वेलोसिटी ਦਾ फार्मूला। सर सेकंड इक्वेशन में 1 कैसे आया? ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? सर सेकंड इक्वेशन ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, इधरों लेंथ की मास की पहले पावर इक्वेट करके फर्स्ट इक्वेशन बन गई, लेंथ पावर्स दोनों साइड इक्वेट करके सेकंड इक्वेशन आ जाओ, टाइम की पावर इक्वेट करके थर्ड आ गई। इधर लेंथ की पावर अपने को 1 वा, इधर लेंथ की पावर -3a आ ते नाल -b आ, यानी आ सेकंड इक्वेशन आ। क्लियर है? यस सर क्लियर है। चल हुन इनु कंबाइंड वे नाल लिख लो ते साडा फार्मूला जेड़ा वो आ बन गया कि साउंड वेलोसिटी जेडी होएगी वॉल्यूम इलास्टिसिटी दे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ ते डेंसिटी दे रेसिप्रोकल आ। क्या ये न्यूमेरिकल क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। इसे भी ना एक न्यूमेरिकल थर्ड अगला बोल ले रहे हैं इसे टाइप दे विच ही, ठीक है। ਉਹ ਚੋਂ ਨੇ क्वेश्चन ਚ वर्ड यूज ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ न्यूमेरिकल ਚੋਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ
frequency of a revolution of a string, मतलब मेरे को एक स्ट्रिंग आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਬਣ ਕੇ ਘੁਮਾਣਾ ਪਿਆ ਬੇਟਾ ਤੇ ਸਟੋਨ ਦੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਇਹ ਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਸੌਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ frequency of a vibration of a string depend upon length of the string, tension in the string, तीजा variable important, and mass per unit length of the string. असल च चार वेरिएबल बने उन्हें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹਨਾ ਤੇ ਐਸਾ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇ ਯਾਨੀ ਸਟੋਨ ਮੇਰਾ ਰਿਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂ ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸਮਝਿਓ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਡੈਂਸਿਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਮਾਸ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਡ ਬੋਲਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ 1 ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 1 ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦਾ ਮਾਸ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦਾ ਮਾਸ ਮਿਲ ਜੂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ Yes, sir. ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਹਾਂਗਾ ਪਰ ਜੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਤੀਜਾ ਵਰਡ ਸਮਝ ਆਇਆ Yes, sir. Sir. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸਿੰਬਲ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ m ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੰਬਲ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ m ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ m ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ m ਮਾਸ ਬਾਈ ਲੈਂਥ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ सर स्टेटमेंट Yes, एक बार sir. फिर रिपीट कर दो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ frequency of a vibration of a string may depend upon length of the string tension produced in the string and also depend upon the linear mass density derive dimensionally the relation for the frequency ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ frequency ਵਾਸਤੇ relation derive ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ frequency length ਤੇ tension ਤੇ linear mass density ਤੇ depend ਹੈ करा कंटिन्यू यस सर Yes, sir. ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ a b c ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਟੈਪ k ਟਾਈਮ l ਪਾਵਰ a t ਪਾਵਰ b ਤੇ m ਪਾਵਰ c ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੈਪ ਸਕਿਪ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ k ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਐਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲਿਖੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਜਣਾ t minus 1 T minus 1. Minus 1. ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਜੇ t ਹੋਈ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ 1/t ਬਣੀ ਇਸ ਲਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ t - 1 ਆ ਗਿਆ l ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਲੈਂਥ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ l ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ t ਕਿਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ टेंशन Tension. Tension. ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ Pressure force का. फोर्स force ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ ਗਲਤ ਆ ਬੁੱਧ ਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਫॉर ਦਾ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆ ਥਰਸਟ। ਥਰਸਟ ਵਰਡ ਆ ਜਾਏ, ਥਰਸਟ ਵੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ। ठीक है, सो टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स वाला mLt-2 और m की डायमेंशन की आ गई So m1 by l minus 1. ml minus 1 ml minus 1. -1 क्योंकि मास बाय लेंथ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ml-1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਧਰ ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ a plus b plus c ਬਣ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ b ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, b plus c ਆ ਜਾਏਗੀ। लेंथ की पावर भी इधर है नहीं, ਇਹਦਾ लेंथ की पावर भी 0 0 equal to a plus b minus c आ जाएगी। समझ लग गई गल? Yes sir. ठीक है, -1 equal to -2b। ठीक है जी, अपने को 3 अननोन वेरिएबल आ ते 3 इक्वेशनां बन गई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2, ठीक है, इधर लेके सब्स्टिट्यूट कर लवांगा तो देयरफॉर c की वैल्यू -1/2, b और c दोनों इथे सब्स्टिट्यूट कर लो। खुद ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 2 3 ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट कर लिया 0 equal to a plus 1/2 minus of -1/2 तो 0 equal to plus half यानी 0 equal to a plus 1 ये मतलब a की वैल्यू -1। क्लियर है? yes sir सर Yes, sir. थोड़ा Sir, A स्पीड equals to स्लो 1? करके स्टार्टिंग से करना A is तो equal to 1 नहीं equation आएगा कैसे हुआ? सर क्या है? A is equal to -1 की कह रहे हो? आवाज नहीं आई। कुछ नहीं सर। ओ बोलो की कह रहे हो न्याणियो? कुछ नहीं सर, ठीक है। सर थोड़ा रिपीट कर दो थोड़ा स्लो करके समझ नहीं आया फिर देखो पूछन लगे तेज ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਮਾਸ ਦੀ, ਲੈਂਥ ਦੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨੀ ਆ। 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਔਰ ਲੈਂਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਪੜੀ, ठीक है, इधरों मास की पावर 0 इधरों मास दी 2 पावर आईयां b plus c इक्वेट कर दिता। इधरों लेंथ की पावर 0 इधरों लेंथ दी 3 पावर आईयां, ठीक है जी, उन्हें इक्वेट कर दिता। टाइम की पावर -1 उधर टाइम की पावर -2b इक्वेट कर दिता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ b ਲੱਭ ਗਿਆ। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ c ਮਿਲ ਗਿਆ। b और c दोनों ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਭਰ ਦਵਾਂ ਤੇ a ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? हाँ जी yes सर। sir यस सर। Yes. सर हाँ जी बुद्ध। सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की डेफिनेशन क्या होगी? लड़े प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को डिफाइन करें तो ये कहेंगे ना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल dimensions of the similar physical quantity on the two side of equality they are always to be equal। पंजाबी जो दा मतलब सिंपल है आ कि भी तुसी इस होमोजीनियस मीन इक्को जे ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਨਾਲ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਲੈਂਥ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦੇ। ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਆਫ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ओके सर, यस सर। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ a ਟਾਈਮ l ਪਾਵਰ -1 t ਪਾਵਰ b b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 और m ਦੀ ਪਾਵਰ c c ਦੀ ਪਾਵਰ -1/2। ਸਿਰਫ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਤੇ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ k/l क्योंकि l पावर -1 है डिनोमिनेटर ਚ ਜਾ ਕੇ प्लस हो गई t पावर 1/2 ओवर m की पावर -1/2 डिनोमिनेटर चले जाके प्लस हो गई। न्यूमेरिकल खत्म आ, सिर्फ इन्हों होर वधिया ढंग नाल लिखना ते इन्हां दोनों दी पावर कंबाइन कर दो और 1/2 होने करके रूट दा साइन ला दो।
ये वाला अपना फार्मूला बन गया k by l into root of p by n, यानी आ मेरा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा। क्या समझ आया? यस सर, यस Yes, सर। sir. कोई स्टेप डाउटफुल हैगा तो बोलो। नहीं सर। नो हाँ जी, करिए कंटिन्यू। यस sir. सर। चलो ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚਾਰ ਟਰਮਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। the rate of flow of a liquid, the rate of flow of a liquid across a pipe will depend upon pressure difference, ठीक है, radius of the tube, coefficient of viscosity and length of the tube। ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹਿਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ across rate of flow of liquid, ਉਤੇ rate of flow of liquid ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ how much volume of liquid will passes per unit time, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਆ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਤੇ ਅਪਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੱਲੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਚੜੂਗਾ। क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी Yes, सर सर। प्रेशर हम यूज करेंगे ना हाँ जी, सर, इसमें मेरे ख्याल में प्रेशर यूज करेंगे ना अनुपम द्वारा बोली मुझे। सर। प्रेशर आप रेट ऑफ फ्लो से मतलब इक्वेट करेंगे ना इसके नहीं बाद। ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ, यानी वॉल्यूम बाय टाइम की ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਾਈਨ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਰੇਟ ਵਰਡ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਵਰਡ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਸੁਣਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਡ ਬੋਲਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ, ठीक है, इदा का कोई वर्ड बोला ते ओदा मतलब जिथे ग्रेडिएंट वर्ड लग्या, इदा मतलब उस टर्म नु लेंथ नाल डिवाइड किया जा रहा, ठीक है। जिदा आ ट्यूब दे दो एंड दे विच, इहदे इस एंड दा टेंपरेचर 100 केल्विन आ एंड दा टेंपरेचर मेरे कोल जेड़ा 0 केल्विन। मैनू कहंदा जी इहदी लेंथ जेड़ी आ रॉड दी ये 10 सेंटीमीटर, दसो इहदे 1 सेंटीमीटर च टेंपरेचर दा डिफरेंस कितना, ਤੇ ਜੇ ਆ ਐਂਡ 100 ਤੇ ਆ ਐਂਡ 0 ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੈਲਵਿਨ, ਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, 100 ਕੈਲਵਿਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਈਪ ਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 100 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਈ, 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸੀਗੀ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ,
ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਵਨ ਟਰਮ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗਿਵਨ ਟਰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? हाँ जी Yes, सर। sir. yes sir, ਆਪਣੇ ਕੋ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ, ਤੇ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, that depend upon number 1 pressure difference, ਪਾਈਪ ਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ, ਤੀਜਾ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਪਾਈਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੀਆਂ, ਦੋ ਪਾਈਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਹਨੀ, ਕਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ? पानी ਵਾਟਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸਕਸ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਟੈਂਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਗਈ। ਸਾਈਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਜਲਦੀ ਭਰੂ? फर्स्ट फ्लोर। small First floor. नीचे ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ फर्स्ट फ्लोर ਬਿਲਕੁਲ। ਤੀਜਾ ਦੋ ਟੈਂਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਈਪ ਲਾਤੀ 4 ਇੰਚੀ ਮੋਟੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਈਪ ਲਾਤੀ 1 ਇੰਚੀ ਮੋਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਭਰੂ? 4 4 इंच। inch ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਹਨਾ, ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ V ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਤਿੰਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਜਾਂ ਛੇਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ही सर मैं V क्या होगा? हाँ जी V को क्या लिखेंगे? सर V को क्या लिखेंगे? किनू क्या लिखेंगे? V सर V। इनू कह रहे हैं V नू यस सर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ओके ओके। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਾਮਨ ਸਿੰਬਲ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਉੱਤੇ m ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਸ ਬਾਈ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਮਾਸ ਬਾਈ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ m ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ v ਵਰਤਿਆ, ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? यस सर बिल्कुल। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਨਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ 4 ਤੇ ਆਵੇ, 5 6 7 ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। 4 ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਪਣੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਲੈਂਥ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes sir. yes ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ यस सर। ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ
ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਵੇਰੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਵਿਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਪਾਈਪ। ਵੇਰੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਵਿਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਾਈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ L ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਰਸ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ 2 3 4 ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1 ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ A B C ਦੀ MLT ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਭਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ -1 ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਲੈਂਥ, ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਲੈਂਥ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ L ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੇ L ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ L। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ 2 ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪੈਂਡਿੰਗ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜੁੜਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜੋੜਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ M ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? Mass by length. हाँ, Linear mass. ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਲੈਂਥ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈਂਥ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 'ਚ ਵੀ 4 ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿਲ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਈਪ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਵਾ ਤੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਟਰਮ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਕਿਉਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, R ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, R ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਟਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ R ਤੇ L ਈਟਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲੈਂਥ ਹੀ ਕਿਉਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਈਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ, ਈਟਾ ਦੇ ਨਾਲ R ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਦੇ 2 ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਟਰਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਈਪ ਦੇ 2 ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਈਪ ਦੇ 2 ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਪਾਸਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10 ਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਾਈਪ ਦੇ 1 ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਈਪ ਦੇ 1 ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 10 ਪਾਸਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, 10 ਪਾਸਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਪਾਈਪ ਦੇ ਹਰ 1 ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟਰਮ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਟਰਮ ਸਿਮਿਲਰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਟਰਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂ ਜੀ। सर एक बार ही फिर Clear है से सर। समझा दो सर। सर एक लेंथ वाला नहीं समझ आया, R और L को हम कंबाइन करके उसकी पावर B कर देंगे, R ਤੇ L ਨੂੰ कंबाइन करके उसकी पावर B कर देंगे ना। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ 2 ਟਰਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਟਰਮ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ एरिया बन जाएगा ना सर, एरिया हो जाएगा वो। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਲੈਂਥ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਜਾਂ ਰੋਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਟਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ। P ਨੂੰ R ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਾਡੀ। P ਨੂੰ ਮੈਂ L ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। हाँ, पर प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेंपरेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये सारियां टर्म दे मतलब हुंदे। इसलिए प्रेशर ते लेंथ जिहड़े ने ये दो चीज़ां आपस च कंबाइन होणियां ते ओहदे विच भी ये आएगा कि प्रेशर लेंथ नाल डिवाइड कर लो ते तुहाडी एक फिजिकल टर्म जिहड़ा वा जिहदा फिजिकल मीनिंग आ वो टर्म बन जाती है। क्लियर है गल? सर जैसे मैंने अभी क्वेश्चन यहाँ पे अपने आप सॉल्व किया तो मैंने सर लेंथ जो थी दोनों वो दोनों सर कंबाइन कर ली, एल स्क्वायर कर लिया उसे और उसे एरिया बोल दिया सर। ओए भाई मेरे ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਟਿਊਬ ਆ। ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਟਿਊਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਤੇ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ ਐਲ ਇਹਦਾ ਸਿਲੈਂਡਰ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਬਣਦਾ। ਆਰ ਇਨਟੂ ਐਲ ਕਰਕੇ ਵੋਲੀਅਮ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। यस इसलिए R ਤੇ L ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। R into L ਉਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਏਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੀਟਰ ਇਨਟੂ ਮੀਟਰ, ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੁੱਤ R into L ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਐਚ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਪਾਈਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਏਰੀਆ ਸਿਲੈਂਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਆਣਾ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ, ਉਹ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ठीक है ना। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਟਿਊਬ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ डाउट? किसी लड़की ने क्या कह रहे थे बेटा? वो मैं पूछ रही थी कि सर हम ऐसे प्रेशर और लेंथ को ऐसे कंबाइन कैसे कर सकते हैं? हमें लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो दी भी नहीं है। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਟਰਮ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਟਰਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ 7th ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ 7C ਪੜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਇਜ਼ਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਜ਼ਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਹੋਣਾ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ प्रेशर ग्रेडिएंट ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 7D ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੜਾਂਗੇ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। 10th ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਪਾਈਪ ਦੇ ਇਸ ਐਂਡ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਬਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂ, ਇਧਰੋਂ ਹੀਟ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਐਂਡ ਹੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੈਪ ਲਵਾਂ ਉਹ ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਟੋਟਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 100 ਵੋਲਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਾਤੀ। ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣੀ ਪਊ। ਮੈਂ ਇਹ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ
ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ P ਤੇ L ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ सर मतलब हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया है कि हम L को इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंगे। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਚ ਪਾਣੀ ਚੜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ 10ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਚ ਪਾਣੀ ਚੜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਪਹਿਲੋਂ ਭਰੂਗੀ? पहली वाली नीचे वाली। ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈਂਥ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ। Yes, sir. यस सर लग गया समझ। ਹਾਂਜੀ ਜਪਿਤ ਜੀ, ਜਪਿत बोल। Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear है sir. ਚਲ ਸਨੇਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕਿਪ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚ ਮੇਨ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਵੇ ਦਾ ਬਣੇਗਾ P ਤੇ L ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਪਾਵਰ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਬਣਾ ਲਓ, रेडियस सेकंड टर्म हो गई ते थीटा में को थर्ड टर्म हो गई। क्या इना क्लियर है? Yes, sir. चलो अपन ऐसा च नेक्स्ट लाइन से चलिए। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k लग गया, p by l पावर a r पावर b ते थीटा पावर c। हुन तुसी ऐसा सारियां टर्म्स दी डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है जी। इधर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आ यानी वॉल्यूम बाय टाइम सीगा, ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ l क्यूब t - 1 आ गया। Yes sir. Yes, sir. E by L ਵਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ m l - 1 t - 2 ਓਵਰ ਹੈਗਾ l, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ a ਆ ਗਈ, रेडियस ਦੀ डायमेंशन l वाली आ गई, पावर b आ गई, eta कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद कराया सी फार्मूला की ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ। l minus 1 t minus 1 Yes, sir. m l minus 1 m l minus 1 t minus 1। सुबेग साहिल ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਪੁੱਤ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ बेटा, ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। एक्सक्यूज मी सर, इसमें v वॉल्यूम ग्रेडियंट है या वॉल्यूम पर टाइम है? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉੱਪਰ? ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਰੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ। सर ग्रेडियंट वाला लेंथ के लिए होता है। ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਆ, ਰੇਟ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਆ। ओके ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੋ। ਇਧਰੋਂ ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 0, ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ a ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਧਰੋਂ ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ c ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ 0 = a + c। इधरों l ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ, ਇਧਰੋਂ l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ -2 ਹੋਇਆ, -2 * a, ਇਧਰੋਂ l ਦੀ ਪਾਵਰ b, ਇਧਰੋਂ l ਦੀ ਪਾਵਰ -c। ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਧਰੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਵਰ -1, ਇਧਰੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਵਰ -2a, इधरों टाइम की पावर -c। इक्वेशन 3 आ जाएगी। क्या इतना समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. चलो इस तो अगे तुहानू काम दे रहे हैं, तुसी इहनू कंप्लीट करोगे।